हेलो पे किभଳି भाव अच्छ तो आज गोटे नुआ भिडियो स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा ओडिया ऑनर्स +3 सेकेंड सेमिस्टर यूनिट 4 रो जो कोर पेपर 4 अच्छी से आलोचना करवा। कोर पेपर 4 यूनिट 4 चैप्टर टी अच्छी स्वाधीनता परवर्ती ओडिया गद्य साहित्य और प्रबंध जीवनी आत्मजीवनी और समालोचना। यार जो जी सब सर्ट क्वेश्चन अच्छी इंपोर्टाट से सब गुड़ाक आम डिस्कस करवा। तो भिडियो जोड़ी हूँ स्किप करेंगे। चलो फास्ट क्वेश्चन टी अच्छी प्रबंध केते भार विभक्त कौन कौन प्रबंध हूँ केते विभक्त ना दुई भाग विभक्त गोटे हूँ वस्तुनिष्ठ बा तन्मय आ गोटे व्यक्तिनिष्ठ बा मनमय। व्यक्ति वस्तुनिष्ठ आ गोटे व्यक्तिनिष्ठ। प्राबंधिक कौन है बांछनीय प्राबंधिक मतवासी है बांछनीय। स्वाधीनतर काଳରେ स्वाधीन समालोचक भावे परिचित जानकी बल्लभ महांती चारि गोटी आलोचनार ग्रंथ नाम लेख। स्वाधीनतर काଳରେ समालोचक परिचित भाव जानकी बल्लभ महांती चारि गोटी आलोचना ग्रंथर नाम हूँ गोटे कथा और कथाकार ओडिया साहित्य परिक्रमा आधुनिक ओडिया साहित्य आ गोटे सृष्टि और समीक्षा। यह हूँ चारि गोटी ग्रंथ। गद्य समालोचक जीवनी जानकी बल्लभ महांती केउं विषय गवेषणामूलक संदर्भ लेखि उत्कल विश्वविद्यालय कलाभिमुखीर उपाधि पाइछन्ति। गद्य समालोचक जानकी बल्लभ महांती ओडिया गीतिकाव्य नाम एक गवेषणामूलक संदर्भ लेखि उत्कल विश्वविद्यालय कला और विभूषण उपाधि पाइछन्ति। दिव्य और अदिव्य समालोचना ग्रंथ कहार? दिव्य और अदिव्य समालोचना ग्रंथ समालोचक जानकी बल्लभ महांती लेखन सृष्टि। कौन? दिव्य और अदिव्य। धी और धिषणा और भंजीय काव्य भावना समालोचक ग्रंथर द्वयर समालोचक किए? आमर किए ना बेणी माधव। गोटे धी और धिषणा आ गोटे भंजीय काव्य भावना। जानकी बल्लभ महांती और बेणु माधव पाढ़ी केबे जन्म करथिले? जानकी बल्लभ महांती जन्म होइतिले 1920 रे। आउ कोन आउ बेणी माधव पाढ़ी जन्म होइछन्ती 1919 रे। जानकी बल्लभ महांती जन्म होइछन्ती केते 1920 रे हैला। तो तांको भितर गोटे दिने डिफरेंस अछि। जानकी बल्लभ महांती गोटे बयस रे बड़ बेणु माधव पाढ़ी ठू। बेणी माधव पाढ़ींकर दारू देवता ग्रंथ रे कौन वर्णना कराई ना बेणी माधव पाढ़ींकर दारू देवता ग्रंथ रे श्री जगन्नाथंकर विवर्तन इतिहास वर्णना कराई। केउं ग्रंथ? लाज बेणी माधव पाढ़ी उत्कल विश्वविद्यालय कला और विभूषण उपाधि लाभ करिसेंती। दारू देवता ग्रंथ लगी बेणी माधव पाढ़ी उत्कल विश्वविद्यालय कला भूषण उपाधि लाभ करिसेंती। अनर्गल गद्य लेखक और समालोचक रूपे चित्तरंजन दास केबे जन्म करथिले? अनर्गल गद्य लेखक और समालोचक रूपे चित्तरंजन दास 1923 मसीह जन्मग्रहण करथिले। चित्तरंजन दासंकर चारि गोटी आलोचनामूलक ग्रंथर नाम लेख। चित्तरंजन दासंकर चारि गोटी आलोचनामूलक ग्रंथर नाम होछि शिड़ा और शाळग्राम, जीवन विद्यालय आ गोटे अच्युतानंद और पंचशाला धर्म, ओडिशार महिमा धर्म। चित्तरंजन दासंकर लेखनी सृष्टि और चारि गोटी भ्रमण कहानीर नाम लेख। चित्तरंजन दासंकर लेखनी सृष्टि और चारि गोटी भ्रमण कहानीर नाम होछि नेपार पथे, सागर यात्री, गंजाम माड़र 7 दिन, तापर डेनमार्क चिठी। साहित्य कथा प्रबंध संकलन कहार? साहित्य कथा प्रबंध संकलन प्रोफेसर श्रीनिवास मिश्रंकर हैला। गद्य लेखक गंगाधर बळंकर प्रबंध संकलन नाम कौन? गद्य लेखक गंगाधर मेहंकर प्रबंध संकलन नाम होछि साहित्य आलोचना। गंगाधर बड़ आदिवासी संप्रदाय ऊपर केउं ग्रंथ लिखिछन्ती ना आदिवासी कहानी लिखिछन्ती के? गंगाधर बड़। वैष्णव साहित्यर तात्विक भूमिका गोपाल कृष्ण सृष्टि समीक्षा कहार लेखनी सृष्टि? वैष्णव साहित्यर तात्विक भूमिका और गोपाल कृष्ण सृष्टि समीक्षा। गद्य लेखक डॉक्टर गंगाधर बळंकर लेखनी सृष्टि दुईटी बहुचर्चित पुस्तक। आलोचक पठाणी पट्टनायकंकर 5 गोटी समालोचनात्मक पुस्तकर नाम लेख। ओडिया साहित्यर भूमिका, प्रबंध और समालोचना, साहित्य विचार, साहित्य परिभ्रमा, ओडिया उपन्यास साहित्यर परिचय संपादन इत्यादि 5 गोटी समालोचनात्मक पुस्तक। ओडिया साहित्य और भाषा एक अध्ययन समालोचनामूलक प्रबंधर संकलन कहार? ओडिया साहित्य और भाषा एक अध्ययन समालोचनामूलक प्रबंध संकलन सफल गद्य लेखक नरेंद्रनाथ मिश्रंकर रचना।
ଚିନ୍ତାଶୀଳ ସମାଲୋଚକ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର 3 ମନନ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ଗୋଟେ ବଳରାମ ଦାସ ଓ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ, ଶୈର ଓ ସୀମାନ୍ତ, ଆଧୁନିକତା ଓ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଓ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ କାହାର? ସାହିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଓ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ହେଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ ରଥଙ୍କର। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦର୍ଭ ଲେଖି ଆଲୋଚକ ଦୀନବନ୍ଧୁ ରଥ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦର୍ଭ ଲେଖି ଆଲୋଚକ ଦୀନବନ୍ଧୁ ରଥ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କଢ଼ା ବିଭୂଷଣ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଶୀର୍ଷକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଲେଖି ଆଲୋଚକ ଦୀନବନ୍ଧୁ ରଥ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କଢ଼ା ବିଭୂଷଣ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। କୋହେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବି ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ କାହାର? କୋହେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବି ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁଙ୍କର ରଚନା। ସୁପରିଚିତ ଗଦ୍ୟ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 2 ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ସୁପରିଚିତ ଗଦ୍ୟ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 2 ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି କବିଲିପି ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା। ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର ମୌଳିକ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ କାହାର? ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର ମୌଳିକ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚନା। ସମାଲୋଚନାର ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ କାହାର? ସମାଲୋଚନାର ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରଚନା। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କର 3 ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କର 3 ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଭକ୍ତ କବି ସାଲବେଗ ଜୀବନୀ ଓ ଜୀବନାବଳୀ, ଓଡ଼ିଶାର କବି ଓ କାବ୍ୟ। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ଓ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀରେ କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହୁଏ? ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1929 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ଐତିହାସିକର ବିଚାର ବୋଧ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଅସିତ କବିଙ୍କର 4 ଗଦ୍ୟ ସଂକଳନର ନାମ ଲେଖ। ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଅସିତ କବିଙ୍କର 4 ମହାସଂକଳନର ନାମ ହେଉଛି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚିଲିକା, ମେହେର ଜୀବନୀ ତପସ୍ୱିନୀ, ଗଙ୍ଗାଧର ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ରଭାରତୀ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର 4 ସଂକଳନ, ଗଦ୍ୟ ସଂକଳନ। ଯୁଗଜ୍ୟୋତି ସାଧନା କାହାର ଏକ ବିଶେଷ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଏଟା ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର 4 ଆଲୋଚନା ଓ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର 4 ଆଲୋଚନା ଓ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ, ସନ୍ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟର ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତି। କାବ୍ୟଧାରା ଓ କବିମାନସ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ କାହାର? କାବ୍ୟଧାରା ଓ କବିମାନସ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ରଚନା। ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର କେଉଁ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡିଲିଟ୍ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ନା ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ଓ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟକୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡିଲିଟ୍ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ ଦାଶରଥୀ ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମନନ ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଅଧ୍ୟାପକ ଦାଶରଥୀ ଦାସଙ୍କର କବିସୂର୍ଯ୍ୟ କାବ୍ୟ ବିଭା ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମନନ ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଅଧ୍ୟାପକ ଦାଶରଥୀ ଦାସଙ୍କର 3 ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ଅଧ୍ୟାପକ ଦାଶରଥୀ ଦାସଙ୍କର 3 ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି କାବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୟଦେବ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଓଡ଼ିଶାରେ ସାହିତ୍ୟର ଜୟଦେବ ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କର 2 ଆଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କର 2 ଆଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟେ ମେହେର ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା। ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କର 5 ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ, ସାରସତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଏଟା ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ।
ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ଗବେଷଣାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ କାହାର ରଚନା? ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସୃଷ୍ଟିର ଗବେଷଣାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ପ୍ରଫେସର ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା। ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ସାହୁଙ୍କର 5ଗୋଟି ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ନା ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ସାହୁଙ୍କର 5ଗୋଟି ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ, ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ରୂପରେଖା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିକାଶ। ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ସାହୁ କାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଲେଖି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ନା ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ସାହୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଲେଖି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଜରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାହାର ଗବେଷଣାମୂଳକ ପଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ? ସବୁଜ ସାଂସ୍କୃତିକ ଡକ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ଗବେଷଣାମୂଳକ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ। ଡକ୍ଟର ବାଳକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ କାହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ବାଳକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଉପମାବଳୀର ବିଧିବଦ୍ଧ ଅନୁସରଣ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାୟକଙ୍କର 2ଗୋଟି ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାୟକଙ୍କର 2ଗୋଟି ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ କଥନ ଆଉ ଗୋଟେ କବି ଚରିତ ରାଧାନାଥ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାଧା କାହାର ଗବେଷଣାମୂଳକ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାଧା ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗବେଷଣାମୂଳକ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ଓ ତହିଁର ମସ୍ତାନ କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ସେ କେଉଁ ଯୁଗର କବି? ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁର ମସ୍ତାନ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କବି। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ଓ ତହିଁର ମସ୍ତାନ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁର ମସ୍ତାନ ମରଣୋତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛି କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛି ସବୁଜ କବି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ରାୟମାନନ୍ଦ କାହା ଲିଖିତ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପେ ପରିଚିତ? ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଶାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ଲିଖିତ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପରେ ପରିଚିତ। କୁମ୍ଭାରଚକ କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଏହା କେବେ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା? ନା କୁମ୍ଭାରଚକ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହା 1977 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। କେତେରେ? 1977। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେବେ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା? ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ 1964 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଉତ୍କଳମଣି କାହା ଲିଖିତ ଏକ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଉତ୍କଳମଣି ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲିଖିତ ଏକ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ? ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ୍ର। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା କେତେକ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ୟୁନିଟ୍ 4ର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।